کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بانہال کے چاپناڑی علاقے میں آج صبح زیر تعمیر ریلوے ٹنل میں کام کرنے والا ایک ورکر ایک گاڑی کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ ریلوے ٹنل نمبر 77 کے باہر اس وقت پیش آیا جب ڈیوٹی کر رہا ورکر ایک تیز رفتار کنکریٹ ملر نامی گاڑی کی زد میں آیا۔ پولیس نے مرنے والے نوجوان کی شناخت 25 سالہ راشد احمد ملک کے ساکنہ چاپناڑی بانہال کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے اس گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ کشمیر میں شدید سردی کے 40 روز چلے کلاں 21 دسمبر سے شروع ہوتا ہے۔ اس بار کشمیر کے فنکاروں نے بڑے کلچرل پروگرام کا اہتمام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ استقبال چلے کلاں کے عنوان سے کل دوپہر سے ٹیگور ہال میں پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی ایک خصوصی رپورٹ۔ سری نگر میں فنکاروں نے چلے کلاں کے دوران ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کے لیے تیاری کر لی ہے اور اس ضمن میں ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فنکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ اسٹیج پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کے لیے فنکار ریہرسل کرتے نظر آئے۔ استقبال چلے کلاں کے دوران کشمیری، گجری، پہاڑی، پنجابی اور پشتو زبانوں میں موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ایک کافی معروف فنکار بھی کووڈ وبا اور چلے کلاں جیسے موضوعات پر اپنا دلچسپ اور دل کو چھو لینے والا فنی مظاہرہ پیش کریں گے۔ محکمہ سیاحت، اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے علاوہ سری نگر اسمارٹ سٹی انتظامیہ مشترکہ طور پر جشن چلے کلاں کا خاص اہتمام کر رہی ہے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ اپنا جو ہم کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنا ایکٹیو رہنا چاہیے ایک عام کشمیری کو اور خاص کر ایک کشمیری آرٹسٹ کو۔ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، کمپوزٹ کلچر ہے جس میں گوجری کلچر بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، پشتو لوگ بھی ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، تو ان کے بھی اس میں فوک ڈانس یا فوک میوزک شامل رہے گا۔ اسپیشلی ایبلڈ ایک کمیونٹی جو ہماری ہے، ان کے آرٹسٹ جو کچھ ہے، جو کوئی گا سکتا ہے، کوئی میمکری کر سکتا ہے، کوئی نعت خواں ہے ان کا، تو ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے تاکہ یہ جو پورا کشمیر کی سوسائٹی ہے پورے مل جل کے اس فیسٹیول میں اپنا رول ادا کرے۔ شدت کی سردی کے 40 دنوں تک وادی میں معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اور ایسے میں تھیٹر، میوزیکل ایونٹس اور کلچرل پروگراموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس سال ان فنکاروں نے اپنے آرٹ اور فن سے سب کو محظوظ کرتے رہنے کا عزم کر لیا ہے۔ تیاری ہم پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، تو اچھی خاصی تیاری ہے، جس میں اصل میں ان شارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم کشمیری کلچر جو انتہا کافی زیادہ ریچ ہے، اس کلچر کو ہم اچھے خاصے پلیٹ فارم پہ لے کے اسے پروموٹ کریں۔ ایکٹرز کریٹو تھیٹر نے ایک انیشیٹو لیا ہے تاکہ لوگوں کو ہم اس چلے کلاں کے فیسٹیول میں انوائٹ کریں، خاص کر شہر سری نگر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم انہیں مدعو کرتے ہیں وہ آئے، اور اس میں ہم نے ویرائٹیز پروگرامز کی رکھی ہیں جس میں ڈرامہ ہے، میوزک ہے، بنگڑا ہے۔ اگر آپ سردی کی وجہ سے کچھ بوجھل محسوس کر رہے ہیں اور اپنے لیے تفریح کے کچھ بہتر مواقع چاہتے ہیں تو پھر آئیے سری نگر کے ٹیگور ہال اور طرح طرح کے ڈراموں اور اسٹیج پروگراموں سے خوب لطف اندوز ہو۔ نیوز 18 کے لیے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ ضلع پلوامہ کے مختلف دیہات میں جنگلی جانوروں کی موجودگی سے لوگوں میں کافی خوف ہے۔ بانڈرپورہ کی آبادی کئی روز سے کافی تشویش میں مبتلا ہے۔ علاقے میں تیندوے کی موجودگی سے پوری آبادی خوفزدہ ہے۔ بانڈرپورہ اور متصل علاقوں میں شام ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب نیوز 18 اردو نے نمائندے بلال خان نے وائلڈ لائف وارڈن انتصار سہیل سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تیندوے کو پکڑنے کے لیے علاقے میں 2 پنجرے نصب کیے گئے ہیں۔ وکھرون کوئل سب گاؤں کے لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں تیندوا گھوم رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ٹچ سے ماس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بار بار ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تیندوا آ رہا ہے، ہمیں دقت ہو رہی ہے باہر نکلنے میں، ہمارے بچے باہر نہیں جا سکتے۔ 1 سال پہلے یہاں ایک چھوٹے بچے کو تیندوا اٹھا کے لے گیا، تو اس سال بھی تیندوے آئے ہیں گاؤں میں۔ گاؤں کے لوگ بہت ہی
घबराए हुए हैं। आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि उनका सद्भाव किया जाए। डीसी साहब को इतला देना चाहते कि बराए मेहरबानी इस पे कोई एक्शन जल्द अज जल्द ली जाए। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में रणजी के साबिक खिलाड़ियों ने एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सीनियर खिलाड़ी आबिद नबी पर मुबैना ज़्यादतियों की मुखालफत में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इन खिलाड़ियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में ऐसे लोग हैं जो कभी भी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं रहे। इन लोगों ने एसोसिएशन में बदनज़मी का भी इल्ज़ाम लगाया। कल जो इंसिडेंट हुआ आबिद साहब के साथ, ये एक ब्लैक डे है क्रिकेट हिस्ट्री में, क्योंकि आबिद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, वैसा कंट्रीब्यूशन आज तक अभी जम्मू कश्मीर में किसी का नहीं है जितना इनका रिकॉर्ड है। कल आबिद साहब को JKCA क्रिकेट स्टेडियम में रोका गया अंदर आने से, वो रीज़न आज तक अभी हमको पता नहीं है। अगर वो आज आबिद साहब के साथ हुआ हो, कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। सो ये एक साइनिया है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं जिनको क्रिकेट की ABCD पता नहीं है। मैं कल गया था स्टेडियम में, पूछने गया था कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है, तो वहाँ पे मेरे को जो गार्ड्स है वहाँ पे उन्होंने मेरे को रोका कि आपके इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपको अंदर आने नहीं देंगे। हमने कोई आया नहीं, ना JKCA ऑफिशियल्स वहाँ पे थे, और जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है निसार साहब, जो वो नॉन क्रिकेटर है, वो मेरे सामने है। उन्होंने बोला मैं देख लूँगा, मगर वो कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी प्रोग्राम आज 72वें दिन भी जारी रहा। सोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में एहतजाज किया गया। ये लोग माहाना इमदाद में इजाफा और हर माइग्रेंट कुंबे को एक एक नौकरी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। माइग्रेंटों का मानना है कि महंगाई के दौर में वो 13,000 रुपए की माहाना इमदाद पर अपने खर्चे को नहीं चला पा रहे हैं। हमारी मांग है रिलीफ को बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में एक एक नौकरी दी जाए। आज हमारा एक और मसला है जो हम सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं कि जो इस साल के इलेक्शन हुए, इसमें इलेक्शन कमीशन ने हमें अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से हम वोट नहीं दे पाए, हमारी कम्युनिटी वोट नहीं दे पाए। उसकी एक और भी खामी है कि हमारे वोटर लिस्टों में बहुत सारे वोटरों के नाम। जिला कुलगाम के फरसल ब्लॉक से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले बेशतर उम्मीदवारों ने बदरू फरसल पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग कराने की मांग की है। उन्होंने जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम को भी एक याददाश्त पेश की है। उम्मीदवारों ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। फ्रॉड है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12% 14% वोट पाल हुआ है। एक ही पोलिंग स्टेशन ऐसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी आप भी अपनी बात की, उसमें 82% वोट पाल हुआ है। ये पॉसिबल कैसा है? उसके साथ ही दूसरा एक पोलिंग स्टेशन है शिरपोरा इसको बोलते हैं, वहां 22 वोट पाल हुए हैं और यहाँ 832 वोट पाल हुए हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे जो वहां पोलिंग ये एजेंट्स हैं उनको धक्के लाकर बाहर निकाला गया है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सा इलेक्शन है? ये मुझे सारा लग रहा है ये सिलेक्शन है। फरसल ब्लॉक में जो 16 तारीख को वोटिंग हुई उसमें धांधलियां हुई हैं और कई कैंडिडेट्स ने इतनी धांधली की है कि एक एक बंदे ने 4-4 बार वोट डाले। उसमें बदौड़ा है और पारीगांव हल्का में भी ऐसा कुछ हुआ है। अब डी साहब का फर्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखे और ये रिपोर्ट के लिए इसको जिला बडगाम के बगरू खान साहब के लोगों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि उनके इलाके के वार्ड नंबर 4 में DDC इलेक्शन के दौरान बेकायदगियां हुई हैं। एहतजाजियों के मुताबिक गुपकार अलायंस उम्मीदवार ने बूथ पर कब्जा कर लिया था। इन एहतजाजियों ने उनके इलाके में दोबारा रायदही कराने की इलेक्शन कमीशन से अपील की है। 10 तारीख इलेक्शन सपदे, तथ इलेक्शनस दौरान गो धांधली अकिस वार्डस अंदर। बहुत रोजान बगरी 10 तारीख पंच सरपंच तो DDC इलेक्शन सपदे। अत इलेक्शनस दौरान गो अख बूथ कैप्चर यथ वार्ड 4 अत नाव वार्ड अत दिख मुलाजिम वोट त्रावन कह त्रा पाने ये कि जन 24 वोट रिजेक्ट आय कर अके वार्ड में, कि कुछ वार्ड में रिजेक्ट ग वोट कहें, ये कि जन सोन सरपंच सोब। PDP के सीनियर लीडर व साबिक वजीर सूफी अब्दुल गफ्फार ने इंतखाबात में पोलिंग मराकज तब्दील किए जाने पर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। PAGD उम्मीदवार बराए केमो ने भी उसे गैर जमहूरी अमल करार दिया। नॉमिनेटेड पोलिंग स्टेशंस हैं DDC कैमू ब्लॉक A में,
उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया और रेडवनी पाइन, कवाकी बाजार, वानीगुंड, कैमू और गब्बल को पोलिंग स्टेशंस को 6 पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट किया, डिसलोकेट किया गया। और उससे ये है कि जो लोगों को दिक्कत आएगी पोलिंग वोट डालने में, इसलिए हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग इलेक्शन ऑफिसर है, उससे भी हमने बात की, उससे भी गुजारिश की कि लोगों को अपना हक डालने के लिए इजाज़त दें, मौका दें, ये डिसलोकेट ना करें। लेकिन उन्होंने उसमें अपनी बेबसी का इजहार किया। हमारा जो ये कैमू ब्लॉक है इंसिडेंट फ्री इलाका है। जम्मू कश्मीर में कल डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात का आखिरी मरहला है। पोलिंग के लिए पुलवामा में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काकापुरा ब्लॉक सेकंड के लिए वोट डाले जाएंगे। म्यूनसिपल काउंसिल के 70 वार्डों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अमले को इलेक्शन मटेरियल समेत पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। काकापुरा सेकंड में 34 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 17 पोलिंग बूथों का क़याम अमल में लाया गया। डीडीसी इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत ब्लॉक पटन में कल वोट डाले जाएंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग अमले को उनकी अपनी अपनी जगहों पर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए जा चुके हैं। पटन ब्लॉक में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीडीसी इलेक्शन में हक राय दही के इस्तेमाल का मौका मिलने पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज काफ़ी खुश हैं। कठुआ में 8वें मरहले के तहत ब्लॉक केड़िया गंदिया में कल वोटिंग होगी। इलाके में कसीर तादाद में बसे हुए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी मसरत जाहिर की। जो भी विधानसभा का जो एमएलए उम्मीदवार आता था, जब पंचायत सरपंच, तो सीधे क्या होता था, कहते जो मोहल्ला बेस्ट पर्सन रिफ्यूजियों का, जहाँ खड़ा होने का कोई मतलब नहीं, आगे चलो। अब सभी पार्टी हमारे पास आ रहे हैं और हमारी कहते हैं हम सभी की सुनवाई करेंगे। खुशी है, हाँ बहुत खुशी है कि जो 70 साल से पहले हमें नहीं मिली वो आज हमें मिलने जा रही है। तो नौजवान बच्चे जो हैं वो भी, माता बहनों बुजुर्ग जितने भी हैं, वो सभी एकजुट होके खड़े हैं कि हम वोटिंग के लिए जाना है। आज जाके वो दिन आया है कि इन लोगों को भी मत डालने का अधिकार मिला है। दुख होता था जब लोग हमें रेफ्यूजी कहते थे, जबकि हम हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, 70 सालों से रह रहे हैं, तो दिल बड़ा दुखता था। रिफ्यूजियों के नाम से तो हमें बड़ी एलर्जी होती थी साहब, और बच्चे आके सुनाते थे जबकि लोग हमें रिफ्यूजी कहते हैं, तो बड़ा ही मतलब उस चीज़ को हम अपने मन में समेट नहीं पाते थे। पोलिंग के बाद काउंटिंग मरहले की तैयारियों के बीच डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने बताया कि उम्मीदवार काउंटिंग एजेंट नामजद करके मुताल्लिका आरओ से राब्ता कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के तहत हर एक टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट मुकर्रर किया जा सकता है। गाइडलाइंस पर लाजमी अमल दरामद भी करना होगा। की गाइडलाइन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू की जा चुकी हैं, जिसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि हर एक टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अपॉइंट कर सकते हैं। और कंस्टिट्यूएंसी वाइज हमारी 3 लोकेशंस के ऊपर कुपवाड़ा में और एक टंगधार में काउंटिंग होगी। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि 5 से 6 टेबल्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस उस दिन इंस्टॉल्ड रहेंगे। और हर एक टेबल के लिए एक कैंडिडेट के एक एजेंट के लिए आरओज आज अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला डॉक्टर जी नेतू ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ और स्क्वाड्स कॉलेज वाड्रा का दौरा करके वोटों की गिनती की तैयारियों का जायजा लिया। डीईओ ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की और खुशगवार तरीके से गिनती के अमल को मुकम्मल करने के लिए हुक्काम को हिदायत दी। क्या होता है वोट मैंने वापसी भी एक नई सोच को लोग जो है आज अब की बार वोट दे रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर तेज रफ्तार डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में हाशमी क्रिकेट क्लब की जानिब से मुनक्किदा 3rd ओपन कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया।
فائنل مقابلہ گاندربل اور سری نگر کی ٹیموں کے درمیان ہوا۔ گاندربل نے جیت درج کی۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے علاوہ 1 لاکھ روپے بھی انعام کے طور پر دیے گئے۔ ہارنے والی ٹیم کو ٹرافی کے علاوہ 70,000 روپے دیے گئے۔ نامور اسپورٹس مین اور اسٹیڈیم مینیجر بھی موجود رہے۔ اسی کے بعد اگر کہیں پہ بیسٹ اسٹیڈیم ہے وہ بانڈی پورہ میں ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، یہاں پہ ٹرف نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پورا میں یہاں پہ ایسوسیشن سے بھی بات کروں گا، اگلے سال انشاءاللہ یہاں پہ ٹرف بنائیں گے۔ ہمارے سائڈ سے جتنا بھی کنٹریبیوشن ہوگا ہم کریں گے۔ بہت اچھا گراؤنڈ ہے، اچھی مینجمنٹ، میں خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں ایسی مینجمنٹ میں نے حال کہیں پہ دیکھی ہے۔ میں ہر کسی گاؤں میں جاتا ہوں، شہر میں کھیلتا ہوں، مگر ایسی مینجمنٹ میں نے کبھی نہیں دی، کوآپریٹو اور اچھی طرح سے مینیج کی۔ والی بال پریمیئر لیگ اس سال انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کیا جائے گا۔ موسم سرما کی وجہ سے پہلی مرتبہ انڈور اسٹیڈیم میں یہ ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مختلف اضلاع سے 10 سے زائد ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ کامیاب ٹیموں کا مقابلہ جموں کی ٹیموں سے ہوگا۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی جانب سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کھلاڑیوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سچویشن ہے، آئی ایم بین ان دس فیلڈ فرام لاسٹ 17 ایئرس، اور میری اندرونی خواہش ہے کہ ایک بار والی بال انڈور ہو جائے، کیونکہ والی بال انڈور گیم ہی ہے، آؤٹ ڈور گیم نہیں ہے۔ یا اٹ از اے ہسٹوریکل مومنٹ فار دا والی بال آف JNK کہ ہمارا کشمیر میں اس ونٹر میں -4 ڈگریز میں ہم انڈور میں کھیل رہے ہیں۔ جو گورنمنٹ میں فیسلٹیز یہ ہمیں دی ہے، I really hail this for We are so thankful to Volleyball Association, Sports Council جنہوں نے ہمیں انڈور پرووائڈ کیا ہے۔ پہلی بار ایسا کشمیر میں ہوا تو ہمیں چانس ملا ہم آگے انڈیا کو ریپریزنٹ کریں، ہم کشمیر کو ریپریزنٹ کریں، آگے بڑھ کے ہم کچھ کریں۔ ضلع بھنج کے میندھر سب ڈویژن کے گل چاجلاں کے لوگوں نے پانی کی قلت دور کرنے کی مانگ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ لوگوں کے مطابق انہیں کافی وقت سے پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ لوگوں نے خالی برتنوں کے ساتھ احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں سڑک پر کئی گاڑیاں درماندہ ہو گئی تھیں۔ SDM میندر ساحل چندیال اور SDPO جعفری نے موقع پر پہنچ کر مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ ڈگری کالج گرنا کی جانب سے ایک روزہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اردو، پہاڑی، گجری اور پنجابی میں یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ مختلف شعراء کے علاوہ کالج میں زیر تعلیم طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشاعرے کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر جہانگیر دانش نے کی۔ کلچرل کلب کرنا کے صدر عبدالرشید قریشی، بار ایسوسی ایشن کے صدر محبوب الہی کے علاوہ دیگر علاقوں کے دیگر شعراء نے بھی شرکت کی۔ شعراء کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔